اور آرمی چیف کی زیر صدارت 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ اس کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے بھی شرکت کی۔ فورم کی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس سے متعلق کہ پاک فوج کی یہ فارمیشن کی گئی ہے اور اس سے متعلق مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاوید، دیکھیں آج بڑی اہم فارمیشن کمانڈرز کا کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت جو ہے وہ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر نے کی۔ اس موقع پر قومی سلامتی کے امور سے متعلق جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا، بریفنگ دی گئی مختلف امور پر، اور اس فورم نے جو ہے وہ دہشت گردی کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے نئے دم شدہ اضلاع کی تحقیق کی اہمیت پر بھی زور دیا کہ جو دم شدہ اضلاع ہیں کے پی کے اندر، ان میں جو ہے وہ ترقیاتی کام کرائے جائیں، ان کی جو عوام ہے اس کی اپلفٹنگ کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے۔ اس موقع پر فورم نے بلوچستان میں سماجی و اقتصادی ترقی کی ضرورت پر بھی زور دیا، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ پروپیگنڈا کرنے والوں کی پشتنائی غیر ملکی اسپانسرڈ پراکسیوں کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ بلوچستان کے نوجوانوں کو امن اور ترقی سے دور رکھا جا سکے۔ یہ فورم کے شرکاء کا کہنا تھا، جبکہ فورم نے مشرقی سرحد پر موجودہ صورتحال اور مقبوضہ جموں کشمیر معصوم شہریوں کے جو ماورائے عدالت قتل ہیں اس کے تازہ ترین واقعات کا بھی جائزہ لیا، جبکہ اس فورم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کہ خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں مکمل یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ جہاں فورم کو مختلف امور پر جو ہے بریفنگ دی گئی، تو اس فورم نے جو بھارت میں سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جو بڑھتے ہوئے فاشزم ہے پر اقلیتوں کو بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا، جبکہ فلسطین کی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا بھی اظہار کیا گیا اس فورم میں، اور غزہ میں جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور جو جنگی جرائم ہو رہے ہیں اس کی بھی مذمت کی گئی۔ اس فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں جو ہے وہ غزہ پٹی کے اندر دفاع آپریشن اور دیگر جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اس کو جو عدالتی انصاف ہے، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس کے فیصلے پر بھی عمل درآمد کی جو ہے وہ حمایت کی، اور یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف کے جو فیصلے ہیں اس پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ فورم نے یہ کہا ہے کہ ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جاری شدہ ڈیجیٹل دہشت گردی مضمون سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان جو ہے خلیج ڈالنا ہے۔ اس موقع پر فورم نے یہ بھی جو ہے وہ کہا کہ پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مظلوم اور مغروم عزائم سے پوری طرح باخبر ہے، اور ان کے ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی انشاءاللہ۔ اس فورم کا یہ کہنا تھا، جبکہ فورم نے اعادہ کیا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں، اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے۔ قانون کی عملداری کو قانون کو قائم کرنے اور 9 مئی کے مجرموں کے خلاف جو ہے وہ فوری کارروائی کرنے اور شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر جو ہے ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں جو ہے ہمیشہ یہ رغبال ہوتا رہے گا۔ یہ فورم کے شرکاء کا کہنا تھا، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مختلف بریفنگ دی گئی۔ اچھا جاوید، یہ بھی کہے گا کہ اس کانفرنس کے دوران فورم کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے بھی فاتح خوانی کی گئی ہے؟ دیکھیں اس فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں شرکاء نے جو شہدائے وطن ہیں ان کی ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی، اور جو شہداء کی قربانیاں ہیں انہیں جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور یہ کہا ہے کہ شہداء کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا، اور شہداء نے جس طرح اپنے وطن کی دفاع کے لیے، ملک کی دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ان کی قربانیوں کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ان کی قربانیوں کے ثمر سے ہی ملک کی حفاظت ہوگی اور ملک ترقی کرے گا۔ اچھا، 9 مئی کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا کہ اس کانفرنس کے دوران کیا 9 مئی کے حوالے سے بات چیت کی گئی، کیا ان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا؟ دیکھیں فورم نے 9 مئی کے واقعات کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے جتنے بھی منصوبہ ساز ہیں، جو مجرم ہیں، ان کی جو ہے وہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور
जो है वो करें, इंसाफ जो है वो काम किए जाए। और फोरम ने ये कहा है कि जो लोग इस सानिया 9 मई मुलव्वस हैं, कानून की अमलदारी को कायम करने और 9 मई के मजमू के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर जो है मुल्क के ऐसे सियासी नासर के हाथों हमेशा यरगमाल बनता रहेगा। और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके फैसले जो है अदालती फैसलों के जरिए उन्हें कानून के दायरे में लाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो तभी मुल्क में अमन कायम रह सकता है। और ताकि ऐसे सियासी नासर जो सोशल मीडिया पर बैठकर जो सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करते हैं और पाक फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये भी कहेगा कि इस कॉन्फ्रेंस में भारत में या फिर खसूसी तौर पर कश्मीर की बात कर लें तो वहाँ पर जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा जाता है मुसलमानों के साथ, इस हवाले से भी कोई डिस्कशन की गई है? बिल्कुल, फोरम ने भारत में जो सियासी मकासद के हसूल के लिए बढ़ते हुए जो फैशिज्म है और अक़लीतों बिलखसूस जो मुसलमानों के साथ इंसानियत से सलूक हो रहा है उस पर तशवीश का इजहार किया। और इसके साथ साथ जो कश्मीरियों की हक़ खुद इरादत की जो जद्दोजहद है उसकी भी हिमायत करते हुए फोरम ने ये जो मावराए अदालत कत्ल हैं, ये ताज़ा तरीन वाक़यात हैं, उसका भी जायजा लिया। जबकि फोरम ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जो हक़ खुद इरादत के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद है उसकी मुकम्मल यकजहती का भी इजहार किया। फोरम ने जो भारत के अंदर सियासी मकासद के लिए जो अक़लीतें हैं वहाँ पर मुसलमान हैं और बाकी लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो है उनके साथ मुज़ालम ढाए जा रहे हैं, उस पर भी तशवीश का इजहार किया है। और ये कहा है कि भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर दुनिया को नोटिस लेना चाहिए और दुनिया देख रही है कि किस तरह भारत के अंदर जो है वो ऐसे मुज़ालम ढाए जा रहे हैं। अच्छा, गज़ा के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि गज़ा में जो तमाम तर इस वक्त सूरत हाल है, मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं मुसलमानों पर, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, इस हवाले से भी कुछ चीज़ें ज़ेर बहस आई? बिल्कुल इस इंफॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी जो है वो बात की गई है और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जायजा लिया गया है। फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए। ठीक है, जावेद बलोच हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने, दिफाई तज्ज़िया कार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी हाँ, देखें जी, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो साल में 2 दफ़ा होती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है जहाँ पे स्ट्रेटजी डिस्कस की जाती है, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस देखी जाती है, पाकिस्तान आर्मी के ट्रेनिंग मैटर्स देखे जाते हैं, फिर नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस देखे जाते हैं, फिर अकॉर्डिंगली एक रिस्पांस तैयार किया जाता है। तो उस हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तमाम सीनियर ऑफिसर जो फॉर्मेशन कमांडर्स, PSO, कोर कमांडर्स सारे इसको अटेंड करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस हुई है वो जो है, एक तो 9 मई के सिलसिले में जो बातचीत हुई है उसमें ये वाज़ेह तौर पे ये बताया गया कि 9 मई के वाक़यात की जो है इसका हल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर जब तक जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जब तक उनको कैफियत किरदार पर नहीं पहुँचाया जाता है तो मेरे ख्याल में चीज़ें सेटल नहीं होंगी। ये केसेस जो हैं इसमें एक स्टे है कोर्ट की तरफ से है, तो मेरे ख्याल में इसको लिफ्ट करना चाहिए, ताकि जब वो लिफ्ट करेंगे तो इनको जो है सजाएं मिल सकती हैं। लेकिन सजा मिलने के बावजूद भी वहाँ पे उनके पास ऑप्शन है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो और डिफेंस काउंसिल भी इनकी हो सकती है, तो उसमें कोई नहीं मसाइल नहीं होंगे। इम्पोर्टेंट एक और चीज़ जो डिस्कस हुई वो है डिजिटल दहशतगर्दी की बात की गई है। जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं लोग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर से भी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के बाहर से भी कर रहे हैं, और स्पेशली देखें जो इंडिया को जो काम करना चाहिए तो 5th जनरेशन वार से कि जो इंडिया हमारे खिलाफ कर रहा है, जो हमारे अपने लोग बैठ के वो कर रहे हैं, ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान के इदारों को मलाइन कर रहे हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मलाइन कर रहे हैं, और ये है कि इंसल्टिंग नैरेटिव्स बना रहे हैं, आर्मी लीडरशिप को इसमें निशाने पर रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दिस रिक्वायरमेंट है, स्ट्रिक्ट इन पे एक्शन होना चाहिए। जिस तरीके से हमने रिसेंट डेवलपमेंट्स में देखा है कि पीका का रूल बना है, और इसके अलावा जो पंजाब में डिफेमेशन लॉ का जो वहाँ से अप्रूव हुआ है असेंबली से,
تو میرا خیال میں یہ قوانین کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. قوانین کا امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ.